దయాపాత్రం దేహత్యాదిగుణాభవం కేంద్ర ప్రాణం వందే రంజయా మాతరం మణిం లక్ష్మీనాథ సమారంభాం నాథయామన మధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతం వందే గురుపరంపరాం యోనిత్యమచ్యుత పదాంబుజ యుగ్మరుగ్మ వ్యామోహ సహతైరాణి తృణాయమేనే అస్మద్గురోర్భవతోస్య దేక సింధోః రామానుజస్య చరణౌ శరణం ప్రపద్యే మాతా పితా యువతేస్తనయా విభూతిః సర్వం యదేవ నియమేన మదన్వయానాం రాజ్యస్య గ్రామం శ్రీమత్తదండ్రిగడం ప్రణమామ్య మూర్ధనా భూతం సరక్ష నర్దాహోయ భట్టనాథ శ్రీ భక్తిసార కులశేఖర యోగివాహాన్ భక్తాం నరేణ పరకాళకేంద్ర నాదం పంకిట నేత్రరామయం నా యోగి జగదాచార్యౌ స కృష్ణద్వయౌ వందే మాధవ పద్మనాభ సుమనః కోలేశ దేవాధిపాన్ నమో వేదాంత వేద్య జగన్మంగళహేతవే యస్య మృదాసార పూరితం భువనత్రయం వేదాంత వేద్యామతవారి రాశేః వేదార్థ సారామత పూరమగ్ర్యం ఆదాయ వర్షం తమం ప్రపద్యే కారుణ్యపూర్ణం కలివైరిదాసం శ్రీమత్కృష్ణ సమాహ్వాయ నమో యామసూనవే యత్కటాక్షైక లక్ష్యాణాం సులభ శ్రీధర సదా శ్రీకృష్ణ పాదాబ్జే నమామి శిరసా సదా యత్ప్రసాద ప్రభావేణ సర్వసిద్ధిరభో నమః లోకాయ గురవే కృష్ణపాదస్య సూనవే సంసార భోగి సందష్ట జీవ జీవాతవే నమః. సత్యదశారు జనకం స్మృతబాలమిత్రం పుత్రం అస్మద్గురుం పరమపవిత్రం నమామి ద్రావిడాన్నాయ హృదయం గురుపర్వక్రమాగతం రమ్యజా మాతృదేవేన దర్శనం కృష్ణసూనునా సుందరజా మాతృమునేః ప్రపద్యే చరణాంబుజం సంసారాన్నో సంభగ్న జంతు సంతారపోతకం నమోస్తు దేవరాజాయ చతుర్గ్రామ నివాసినే రామానుజార్య దాస్యస్య సుతాయ గుణసారిణే నమః శ్రీశైలనాథాయ కుంతీ నగరజన్మనే ప్రసాదలబ్ధ పరప్రాప్య కైంకర్యశాలినే శ్రీశైలేశదా పాత్రం దేవత్యాది గుణార్ణవం యతేంద్ర ప్రణం వందే రంజజా మాతరం మునిం. శ్రీరంగసింహిగిరిదేశక పాద సేవా ప్రాప్తాఖిల ద్రవిడవేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమాన్వయం ఆశ్రిత భాగదేశం గోపాల దేశికమహం తరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటారి తనూభవం తచ్చిష్యం వడేవదుమహం భజే శ్రీమద్వేంకటరంగార్ శిష్యం తశిష్యదేవతిం శ్రీ లక్ష్మణాదివతం సంశ్రేధి విదీప్తయే. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. భక్తామతం విశ్వజనానుమోదనం సర్వార్ధతం శ్రీ షటగోపవాన్మయం సహస్రశకోపనిషత్సమాగమం నమామ్యం ద్రావిడ వేద సాగరం తిరువడినాడెన్నెన్ కురూరెన్నం మరువినియం పొరునెన్నం அருமுறைகள் அந்தார் செய்தானே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் பொருவோர் பேணும் இனத்தாரை கடகோபன் பாதங்கள் ராமானுஷமனிதன் வாய்ந்தமலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் அயந்தரும் சீதா ஜடகோபன் சந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உடன் பெற வான் தேஜம் சோலை முதிரன் கருவன் புகழ் மேல் ஆன்ன தமிழ் மலைகள் ஆயிரமும் ஈன்னமுதல் தாஷடகோபன் மேம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுஷன் மிக்கவரேயும் மையா முயர்நிலையும் கத்தனரையும் தழியாகி தொக்கலும் ஊழ்வினியம் வாழ்வினியம் போதும் குறையர்கோன் யாழினிசை வேதத்தில் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். ஓம் அஸ்மத்குருப்போ நமः. జయ శ్రీమన్నారాయణ. జయ శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు 8:8. கண்கள் சிவந்த பெரியவாய் வாயம் சிவந்த கனந்து உள்ளே வெண்பல் இலகு சுடர் இலகு இலகு மகர கொண்டலத்தன் வண்ணல் வண்ணன் சுடர் முடியன் 4 தோழன் குனிசார்ங்கன் ஒன் செங்குகதை வாழாழியான் ஒருவன் அடியேன் உள்ளானே அடியேன் உள்ளான் உடனுள்ளான் அண்ணத்தகத்தான் புறத்துள்ளான் படியே இது என்ன உரைக்கலாம் படிய நல்லம் வரம்பரன் கடிசேர் நாத்துழையாலை இன்பத்தும் வக்கழி நேர்மை பொடியாயும் வப்பெருமையோன் உணர்விலும் ஒருவருவனே உணர்விலும் ஒருவனை அவனது அருளால் உரல் பொருட்டு என் உணர்வினுள்ளே இருத்தினேன் அதுவும் அவனது இன்னருளே
உணர்வும் உயிரும் உடம்பும் மற்றுள்ள பிளனவும் பழுதேயம் உணர்வை பெற ஊரும் திருவேதி யானும் தானாய் ஒழிந்தானே யானும் தானாய் ஒழிந்தானை யாதும் எவருக்கும் உன்னோனை தானும் சிவனும் பிரமனுமாக பனைத்த தனி முதலை தேனும் பாலும் கண்ணலும் அமுதுமாக தித்தித்து என் ஊரில் உயிரில் உணர்வினில் நின்னவன்னை உணர்ந்தேனே என்னவன்னை உணர்ந்தேனுக்கு அதனுள் நேர்மை அது இது என்று பண்ணும் ஒருவர்க்கு உணரலாகாது உணர்ந்த மேலும் காண்பரிது சென்று சென்று பரம்பரனாய் யாதுமின்னிதைய எந்துற்று நன்ன தீதென்று அறிவருதாய் நன்னாய் ஞானம் கடந்ததே நன்னாய் ஞானம் கடந்து போய் நல்லிந்திரியமெல்லாம் ஈர்த்து ஒன்னாய் கிடந்த அரும்பெருங்கள் உலத்தில் அதனை உணர்ந்து சென்னாங்கு இன்பத் துன்பங்கள் செற்று களைந்து செய்யாற்றால் அன்றே அப்போதே வீடு அதுவே வீடு வீடாமே அதுவே வீடு வீடு பேற்று இன்பம் தானும் அது தேறி எதுவே தானும் பட்டின்றி யாதும் எலிகளாகிற்கு அதுவே வீடு வீடு பேற்று இன்பந்தானம் அது தேராது எதுவே வீடு ஏது இன்பம் என்று எய்த்தார் எய்த்தார் எய்த்தாரே எய்த்தார் 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 என்று இல்லத்தாரும் புறத்தாரும் மொய்த்து அங்கு அலர் முயங்கா தாம் போகும் போது உண்மத்தர் போல் பித்தே ஏறி அனுராகம் பொழியும் போது எம்மெம்மானோடு ஒத்தே சென்று அங்கு உள்ளம் கூடா கூடிற்றாகில் நல்லுரைப்பே ఇంతవరకు చెప్పుకున్నాం கூடிற்றாகில் நல்லுரைப்பு கூடாமையை கூடினார் பாடல் பறவை உயர்பொறி எம்மாயனாவதது அதுவே வீடை பணி ஒரு பரிசே எதிர்வன் நிகழ்வும் கழிவுமாய் ஓடித் திரியும் யோகிகளும் உளரும் இல்லை అల్లరే. ఈ 9వ పాసురానికి ప్రతిపదార్థము ఇక్కడ కూడిత్తాగిల్ కూడడము అంటే ఇక్కడ అంతిమ స్మృతి అనే విషయ సందర్భంలో ఉన్నాం కాబట్టి ఆ మాటను చెప్పుకోవాలి అన్నారు. అంతిమ స్మృతి గనక కలిగితే నల్లురైపు మంచి ఫలసిద్ధి అవుతుంది. అంటే పెరుమాళ్ళని తలుచుకుంటూ వెళితే పెరుమాళ్ళ దగ్గరికే వెళ్ళిపోతాం. కూడామయ్యే కూడిన ఊహించడానికి ఊహకి అందనటువంటి వాటిని గనక మనం అనుకుంటే అది అది ఎలాంటిదిట అడల్ పరవై నాట్యం చేసే గరుత్మంతుణ్ణి ధ్వజముగా కలిగిన ఉయర్యం మాయనావదు ఆ పెరుమాళ్ళే అవుతారు కాబట్టి అదువే ఆ జీవాత్మయే ఓరి పరుసు ఒక విధంగా వీడై పణ్ణి మోక్షాన్ని కల్పించి ఎదిర్వం నిగజం కళివం భవిష్యత్ కాలంలో వర్తమాన కాలంలో భూతకాలంలో ఆయి ఓడి తిరియం అలా ఉండి తడబడుచూ తిరిగేటువంటి యోగిകളും ఉళరం ఇల్లై అల్లరే లేకపోలేదు. ఇక్కడ జీవ పరమాత్మల యొక్క భేదాన్ని స్థాపించడంలో ముఖ్యార్థం తీసుకున్నారండి ఈ శ్లోకంలో. ఇప్పుడు తత్వజ్ఞానం కలిగితే అహం బ్రహ్మాస్మి అని నేనే దేవుణ్ణి అయిపోతాననే సిద్ధాంతం ఒకటి ఉంది కదా, అది కాదు. ఇక్కడ జీవుడికి బ్రహ్మకి కూడా భేదం అనేటువంటి స్వాభావికం. ఇది అభేదం అనేటువంటిది ఎంత దాంతో చెప్తారంటే కుందేటికి కొమ్ములు పుట్టడం అంతా అంటే అది జరిగేటువంటిది అసంభవము అని కొన్ని మాటలు ఉంటాయి. గగన పుష్పము అంటారు, ఆకాశంలో పువ్వులు అని అంటే లేనివి అని చెప్పడం అన్నమాట, అసంబద్ధాలు అన్నమాట. కాబట్టి జీవుడు వేరు పెరుమాళ్ళు వేరు అనేటువంటి ఆ తత్వాన్ని ఈ 9వ పాసురంలో మనకి స్థాపిస్తున్నారు. వ్యాఖ్యానంలోకి వెళ్ళి దాన్ని మనం తెలుసుకునేటువంటి చిన్న ప్రయత్నాన్ని చేద్దాం. 9వ పార్ట్ అద్వైత ఆక్షేపణమిదం అంటారు. ఇందులో అంటే అద్వైతాన్ని ఆక్షేపిస్తున్నారంటే జీవ బ్రహ్మలు ఒకటి కాదు,
ఇద్దరు వేరే అని నొక్కి వక్కాణించే పాసులంగా దీన్ని మనకి ఇచ్చారు కింద వ్యాఖ్యానంలో. వన్బదాం పాట్ అంతిమ స్మృతిలే జీవపరభేదం ప్రస్తుతమానవారే. అంతిమ స్మృతి అనగానే ఎవరిని తలుచుకోవాలి అని ఇద్దరు ఉండారు కదండి. అంతిమ స్మృతి చివరిగా తలుచుకోవడం. తలుచుకునేవాడు ఎవడు, తలవబడేవాడు ఎవరు, అక్కడే భేదం తెలిసిపోయింది అండి. జీవ పరభేదం ఇంద భేదం అపరమార్థం తత్వజ్ఞానం పిరంద ఆత్మాவும் బ్రహ్మాவும் ఒండ్రెండ్రు కొండు. తత్వజ్ఞానం తెలిసిన తర్వాత ఈ ఆత్మే బ్రహ్మైపోతుంది అనేటువంటి ఒక సిద్ధాంతం తీసుకుని నిత్య సంసారియాన చేతనయ్యే బ్రహ్మమాగచ్చొల్లిదిరా. నిత్య సంసారి అయినటువంటి చేతనుడినే బ్రహ్మగా చెప్పేటువంటి మాయావాదిಗಳై అపే క్షేపిక్కిరార్. మాయావాదుల్ని ఇందులో ఆక్షేపణ చేస్తున్నారు. క్షేపిక్కిరార్ అంటే ఆక్షేపణ చేస్తున్నారు. వ్యాఖ్యానం కూడిక్కావిల్ నల్లురేపు అనుభాషణం. అనుభాషణము అంటే అండి మళ్ళీ చెప్తున్నారు అని అర్థం, మళ్ళీ అంటున్నారు అని అర్థం. అంటే రిపీట్ చేస్తున్నారు అనడానికి ఈ కూడిక్కాగిల్ కూడామయ్యిచ్చాది శశ విషాణమాదల్ గగన కుసుమమాదల్ వంద్యాసుతనాదల్ అనుపపన్నమానవై కూడుమాగిల్. 3 ఉదాహరణలు చెప్పారండి. ఏమిటి? జరగనివి. ఒకటి శశ విషాణం అంటే కుందేటికి కొమ్ము పుట్టడము అనేటువంటిది. గగన కుసుమము అంటే ఆకాశంలో పువ్వులు పూయడం అనేటువంటిది. వంధ్యాసుతనాదల్ అంటే వంధ్య సంతానము లేనటువంటి గొడ్రాలకి బిడ్డ కలిగాడు అనేటువంటిది. ఇవి దొరికితే మనకి అనుపమన్నమాన వైకూడు మాగిల్. అవి దొరికితే, అది జరిగితే ఇది కూడా జరుగుతుంది. ఏది జరుగుతుంది? ఇద్దరు ఒకటైపోవడం జరుగుతుంది. ఎప్పటికీ కారు అని చెప్పడానికి ఉదాహరణలు అన్నమాట. జీవుడు జీవుడే, దేవుడు దేవుడే. సర్వేశ్వర వాహనం ఎన్నం హర్ష ప్రకర్షత్తాలే ఆడా నిన్నుళ్ళ పెరియ తిరువడియై ధ్వజమాగ ఉడయ్యనాయే. ఈయనకి సర్వేశ్వరుడికి నేను వాహనాన్ని అని గరుత్మంతుడు ఓ ఆనందంతో ఊగిపోతూ ఉంటే ఆయన ఆనందాన్ని చూస్తూ ఉంటాట ఆ పెరుమాళ్ళు. ఆశ్చర్యమాన గుణచేషితంగళై ఉడయనాయే. ఆ ఎన్ని ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి గుణాలో మాయక్కుతా కదండి. మాయను తనలో నింపుకున్నాడు కదండి. ఏది చేస్తే అదే మాయగా అంటే ఆశ్చర్యంగా కనపడుతూ ఉంటుంది. సరియా తిరువడి తిరుత్తోళిలే పిన్బం పిరగు వాడియమాయే. పెరియ తిరువడి యొక్క భుజాల మీద తాను ఒక ఆభరణంగా, ఇక్కడ పెరియ తిరువడి తిరుత్తోళిలే భుజాల మీద పింబం పిరగు వాళియుమాయ్ సంసారి చేతనని నిరుపదు. అంటే ఈ సంసారి చేతనుడు ఎలా ఉంటాడు అంటే ఈ వాహనానికి కట్టే ఒక భాగం లాగా, అంటే ఇందులో తిరుగుతూ ఉంటాడు అని అర్థం అన్నమాట. జీవులతో కలిసి తిరిగేవాడే తప్ప ఎప్పుడు పరబ్రహ్మ అయిపోడు. 2 ఒకటి కాదు. అదువే, అవ్వ వస్తువు అవ్వస్తువే, ఆ వస్తువు ఆ వస్తువే. మనం అంటాం కదా తెలుగులో, అది అదేనండి, ఇది ఇదేనండి అంటాం. అది అదేనండి అనడానికి అవ్వస్తువు అవ్వస్తువే, వస్తువు వస్వంతరమాగాదిరే. ఒక వస్తువు వేరొక వస్తువు అయిపోదు. జీవుడు పరమాత్మ అయిపోడు. నిత్య సిద్ధర్కం ఎవరు కాగా సంసార చేత నెరవేర్చొల్లువారం శిలరుండో ఎన్నా. అండి ఆత్మే సర్వేశ్వరుడు అవుతాడు అనకూడదండి. అంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అవ్వకూడదు. ఆత్మ ఆత్మే, పరమాత్మ పరమాత్మే, ఒకటి వేరొకటి కాదు. ఈ సంసారి చేతనుడు నిత్యుల కంటే వేరైన వాడు అని చెప్పగలమే గాని పరబ్రహ్మ స్వరూపము అని మనం చెప్పకూడదు. ఎప్పుడు పరబ్రహ్మ స్వరూపుడు కాడు. శిలరుండో ఏమండి, మరి అలా చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారు కదండి అంటే అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని అన్నమాట చెప్పడం. జీవుడే దేవుడవుతాడు అని చెప్పేది ఉంది కదండి అని అంటే వీడై పని ఒక పరిసే
வீடை சாஸ்திரமூலமாகவன்றிக்கே அவித்யானுவர்த்தியே மோட்சமென்று స్వబుద్ధియాలే ఒండ్రై కట్టి మోక్షాన్ని కల్పించి భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలలో ఉండి కొంతమంది యోగులు అంటే ఆత్మానుభవాన్ని పొందేటువంటి యోగులు కొంతమంది ఉన్నారు కదండి అంటే లేకపోలేదు. మోక్షానికి వాళ్ళు వాళ్ళ బుద్ధికి తోచినటువంటి ఒక నిర్వచనాన్ని చెప్పేశారు అన్నమాట. ఎలాగా? భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాల తృతీయత్తులం ఉడరాయి. ఈ భూత భవిష్య వర్తమాన కాలాల్లో మూడిటిలోనూ కూడా ఉండేటువంటి వారే అంటే ఆత్మస్వరూపం. ఓడి తిరియం యోగిగళం ఉడరం నిష్ప్రయోజనమానమాగ తట్టి తిరియం మహాయోగిగళం ఉడారు. అంటే అవిద్యా నివృత్తే మోక్షం అంతే. ఒక్కొక్కళ్ళ మోక్షానికి ఒక్కొక్క నిర్వచనం ఇచ్చారు. శరీరం విడవడమే మోక్షం అన్నారు కొంతమంది, అజ్ఞానం పోవడమే మోక్షం అన్నారు కొంతమంది. ఎవరికి తోచిన సిద్ధాంతాలు వాళ్ళు చెప్పుకున్నారు, చెప్పుకోవచ్చు. ఇల్లై అల్లరే ఇల్లామై ఇల్లై లేకపోలేదు, ఇల్లామై అల్లై లేకపోలేదు అంటే ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క సిద్ధాంతం తోచింది, వాళ్ళు ఆయా సిద్ధాంతాలను చెప్పుకున్నారు. ఇక్కడ ఈ వాక్య నిర్మాణంలో నంబిళ్ళయ్య గారి యొక్క ఆ విశాల హృదయం చూడండి. అబ్బే అది తప్పు, అది పనికి రాదు అలా స్పందించేసి అవతల వాళ్ళని తక్కువ పరచడం అనేది లేదండి. అలా చెప్పుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు, అది వాళ్ళ ఇష్టం. ఆ సిద్ధాంతాలు వ్యాప్తిలో ఉన్నాయి, కానీ మోక్షం అంటే అది కాదు అంత సున్నితంగా. ఇది రామానుజ సిద్ధాంతం. అందువల్లే రామానుజ సిద్ధాంతంలో ఎప్పుడూ కూడా వాదోపవాదాలు, కక్షలు, కార్పణ్యాలు ఉండకూడదు అనేది నంబిళ్ళయ్య గారు మనకి నేర్పిన పాఠం అన్నమాట. కాలం మనాది పాండవైక్కుం పాపంగడుక్కుం ఎల్ల ఇల్లై సంసారమా చెప్పలేనంతది, ఎప్పుడవుతుందో లేదు, ఎండ లేదు దీనికి. చేసేటువంటి పాపాల ఎన్ని రకాలో చెప్పలేం. ఇప్పటి ఇరుపార్సిల మహాపురుషులకు కూడా కూడాదో. ఏమండి ఇలాంటి దాంట్లో వింత మోక్షాన్ని అర్థాన్ని చెప్పేటువంటి శిల మహాపురుషులు కొంతమంది మహాపురుషులు వాళ్ళు ఉండకూడదో, ఉంటే ఉండవచ్చు కదా. సంసారത്തിൽ కూడదుండో, సంసారంలో అన్ని కుదరనివి ఏమన్నా ఉన్నాయా? మనం ఎలా చెప్పుకుంటే అదే కుదురుతుంది. ఈ వ్యాఖ్యానం అండి అవతల వారి యొక్క ఇదిని మోటగా ఖండించకుండా చెప్పుకుంటారండి, రకరకాలుగా చెప్పుకుంటారు. ఏం చెప్పుకుంటే ఎవరు కాదన్నారు? ఈ మాట కదే అర్థం. సంసారத்தில் కూడాదుండో, సంసారంలో ఇది కాదు అనడానికి ఉందా? ఎవరి శక్తిని బట్టి వాళ్ళు ఏది కావస్తే అది చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. చెప్పుకోనండి. ఆ వింత మోక్షాన్ని చెప్పే మహాపురుషులు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు అని చాలా గౌరవంగా అవతల వారిని ఈ 9వ పాసరంలో వ్యాఖ్యానంలో చెప్పారు. கூடிற்றாவில் நல்லுரைப்பு கூடாமையை கூடினாள் ஆடல் பறவை உயர்கொடி எம் மாயன்னாவது அது அதுவே வீடை பணி ஒரு பரிசு எதிர்வன் நிகழ்வும் கழிவுமாய் 3 காலாలు ஓடி திரியும் யோகிகளும் உளரும் இல்லை அல்லரே. 10వ பாசனம். உளரும் இல்லை அல்லற உளரா இல்லை ஆகிய உளரையும் ஒருவர் அவர் வந்து என்னுள்ளத்துள்ளே உரைகின்றார். வளரும் பிறையும் தேய் பிறையும் போல அசைவும் ஆக்கமும் வளரும் சுழரும் இருளும் போல் తెరుళం మరుళం మాయత్తోమే. చాలా అందంగా సాగింది. చక్కగా పదాల మీద కవిత్వంలో అంత పట్టు ఉంటే అలా పదాలు దడదడ అందంగా పడిపోతూ ఉంటాయి. ఇల్లయ్యల్లరాయ్ ఆశ్రితులు లేని వారై, లేనివారు కానివారై, 2 నెగటివ్స్ ఇక్కడ. ఇల్లై అల్లరాయ్, లేనివారు కానివారై అంటే ఉన్నవారే అని అర్థం. ఉడరం ఉన్నవారు, ఇల్లయ్యాగియే లేనివారయ్యే, ఉడరాయి ఉన్నవారు అంటే అటు ఇటు కూడా ఉన్నారు, లేదన్న వాళ్ళు ఉన్నారు, ఉన్నన్న వాళ్ళు ఉన్నారు అని చెప్పే పద్ధతి అన్నమాట.
ఇల్లయ్యా ఏ లేనివారయ్యే ఉడరాయి ఉన్నవారు. కొంతమంది లేరు అంటారు కానీ ఉన్నారు, కొంతమంది ఉన్నారంటారు కానీ లేదని వాదిస్తూ ఉంటారు. ఎం ఒరువరు మనకు స్వామి అయిన అద్వితీయులైన శ్రీయప్పతి గుళరు ఉన్నారు, లేరండి అంటారు. ఒక్కటే మూల సిద్ధాంతంగా నంబిళ్ళే గారు ఒక చోట అన్నారు చూడండి, లేరండి అని. ఎవరు లేరు? ఆ ప్రశ్న వేసుకో. ఎవడో ఒకడు ఉన్నాడు అనుకుంటే ఆయన్ని లేడు అనాలి. మీరు లేరు అంటే ఎవరు లేరు అంటే ఆయన అస్తిత్వాన్ని మీరే ఆ మాటతోటి అంగీకరిస్తున్నారు అని అర్థం అనమాట. అవరు వందు వారు వచ్చి ఎన్ ఉళ్ళత్తుళ్ళే నా హృదయంలో ఉరైగన్నారు. ఆ పరమాత్మ వచ్చి నా హృదయంలో నివసిస్తున్నాడు. వళரும் పరైపోల్ అక్కవం ఆక్కవం అంటే వృద్ధి పొందే చంద్రకళలాగా శరీరం యొక్క వృద్ధిని తేయి పిరయం బోలా క్షీణించుచున్న చంద్రకళలాగా సై ఉన్నాసనము అంటే ఈ శరీరము ఇది శుక్లపక్ష చంద్రుల్లాగా పెరిగి పెద్దదై తర్వాత కృష్ణపక్షంలాగా మళ్ళీ నశించిపోతూ ఉంటుంది కదా. ఈ కీటకంలో ఉన్న మరుళం అజ్ఞానమును మాయత్వం నశింపచేసితమే అంటే నమ్మాళ్ళవార్లు అంటున్నారు, దుర్మతాల్లో నన్ను ప్రవేశించకుండా, నేను పడిపోకుండా దుర్మతాలలో నన్ను తన వశం చేసుకోవడానికి ఆయన వచ్చి నా హృదయంలో నిత్య నివాసం చేస్తున్నాడు. పెరుమాళ్ళు ఎందుకు నిత్య నివాసం చేస్తున్నారంటే నేను అన్యమతాలలోకి పోకుండా నా యొక్క శరీరం చేత మనస్సు చేత వచ్చే దుఃఖాలన్నీ నేను పోగొట్టుకోగలిగాను. పెరుమాళ్ళు నాలోనే ఉండడం వల్ల, ఉన్నారని నేను తెలుసుకోగలగడం వల్ల నా దుఃఖాలన్నీ పటాపంచలు అయ్యాయి అని అంటున్నారు 10వ పాసురం యొక్క వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశిద్దాం. వ్యాఖ్యాన గ్రంథాల్లో 190వ పేజీ. பத்தாம் பாட்டு. சாங்கியாதி குதிருஷ்டிகளில் நான் புகாதபடி தானே ஸ்வயம் வரித்து நினைவுக்குவாய்த்தலையான மனசிலே நித்தியவாசம் பண்ணுகையாலே என்னுடைய సకల దిరుక్తంగళం పోయిత్తు ఎంగిరారు. ఎంత బాగుందో చూడండి ఆ వ్యాఖ్యాన వాక్యం. శేశ్వరవాదం సాంఖ్యాది కుదృష్టిగల్, సాంఖ్యులు మొదలైనటువంటి వాళ్ళు అంటే సాంఖ్యమత నిరసనం ఉంది అని. సాంఖ్యుల్లో కూడానండి 2 రకాల వాళ్ళు ఉన్నారండి. ఎందుకని వాళ్ళని ఏమంటారు? శేశ్వర సాంఖ్యులు, పరమాత్మ ఉన్నాడు అనే చెప్పే సాంఖ్య శాస్త్రం. నిరీశ్వర సాంఖ్యులు అంటే ఈశ్వరుడు లేడు అని చెప్పేటువంటి సాంఖ్యులు. అంటే ఇక్కడ ఉండడం ఉండకపోవడం అనేది శక్తిమత్వానికి సంబంధించిన మాట. అసమర్థుడైనటువంటి వ్యక్తిలాగా, అడ్డగించే శక్తి లేని వాళ్ళలాగా, జగన్ నియమన శక్తి లేని వాళ్ళలాగా ఉంటాడు కానీ వాళ్ళ వల్ల ఏం లాభం ఉండదు. అందుకని ఏం చెప్తున్నారంటే లేదు అనడానికి లేదు, ఉన్నారు, చాలా మందే ఉన్నారు. ఉళరుమిల్లై అల్లరాయ్ ఈశ్వరనంబామునువరుణం, ఈశ్వరుడనేవాడున్నాడు. ఇల్లై అన్న వండాదే అస్థి మాత్రమా ఇరుక్క, లేదండంకి లేదండి పేరుకు మాత్రమే ఉన్నాడు. కొంతమంది చూడండి సామర్థ్యం లేకుండా ఉంటారు కానీ బ్రతికి ఉంటారు. ఏమండి అవి ఎవరు లేరండి? ఉన్నారండి. ఏం చేయగలగన సామర్థ్యం వారికి లేదు, పేరుకు మాత్రమే ప్రాణాలతో ఉన్నారు. నిన్ను శేశ్వర సాంఖ్యమతం స ఈశ్వర. శేశ్వర సాంఖ్యుల్లో మొదటి వాళ్ళు భగవంతుడున్నాడు అని అనేటువంటి వాడు. విధి నిషేధ క్షమమన్రిక్కే, ఇలా చెయ్యాలి ఇలా చెయ్యకూడదు అనే సామర్థ్యం లేక ఇరుక్కుం భర్త వైపోలే. ఇక్కడ మంచి మాట్లాడి చెప్తారు. ఒక్కొక్క భర్త గారు ఉంటుంటారు ఇంట్లో, నోరెత్తే పని ఉండదు, ఏమంటే దానికే సరే సరే అండవండి. విధి
నిషేధం క్షమం అన్రిక్కే. శాసించడానికి గాని వద్దనడానికి గాని శక్తి లేక పేరుకు మాత్రమే ఉన్న భర్త వైపోలే. మధ్య మధ్యలో నంబిళ్ళయ్య గారు చిన్న చిన్న చురకలు కూడా లోపలికి వేస్తూ ఉంటారు. అలా కూడా కొంతమంది ఉంటారండి అని. అందుకే ఈశ్వరనాగిరాం జగన్ని మన క్షమం అన్రిక్కే. ఆయన ఈశ్వరుడు అంటున్నారు. ఈశ్వరుడు అంటేనే నియమన సామర్థ్యం కలిగిన వాడండి. కానీ ఇక్కడ అడ్డగించగల శక్తి లేనివాడు. సద్భావ మాత్రమే యాయిరిక్కుమెంగై. పేరుకు ఉంటాడంతే, వాడేం మాట్లాడలేడు. బలానావిడ భర్త గారండి అనే వాడి పేరు. వాడికి పేరుందో లేదో కూడా మనకి తెలియదు అన్నట్టు. ఉళరా ఇల్లయ్యాగియే ఇల్లయ్యాగియే కాణ వస్తువయ్యం ఉన్మయ్యన్నం నిరీశ్వర సాంఖ్యన్. లేకపోవడం లేదు అని ఇందాక. నిరీశ్వర సాంఖ్యులు అసలు భగవంతుడే లేడు. అంధపక్షంగళైన శక్తిరారన్రికే ఆశ్రిత అనాశ్రిత విషయమాకి. అంటే ఆశ్రితుల విషయంలో అనాశ్రితుల విషయంలో ఇక్కడ ఇల్లయ్యల్లరాయి ఉడరాయి ఉరప్పర ఆశ్రితర్కు ఇల్లయ్యాగియే ఉడరాయి ఇరప్పర్ అనాశ్రితర్కు. అబ్బా, సాంఖ్య నిరసనం కాకుండా ఆశ్రితులు అనాశ్రితులు అనే విషయంగా చెప్తున్నారండి అని అర్థం చేసుకోవాలండి. ఇక్కడ ఆశ్రితులు ఉన్నవాడు, ఆశ్రితులు లేనివాడు అంటే రక్షణ సామర్థ్యం కలిగిన వాడు, రక్షణ సామర్థ్యం లేనివాడు అన్నదాన్ని ఇంకో పదాలతో చెప్పారనమాట. ఊరికే పేరుకి ఉంటాడు తప్ప ఆయన ఏమీ చెయ్యలేడు అనేటువంటి. ఆశ్రితులకు లేనివాడు కాకుండా ఉంటాడు అంటే 2 నెగటివ్స్. అంటే ఉన్నవాడు అవుతాడు. పేరుకి రక్షకుడుగా ఉంటాడు, ఎప్పుడూ ఉన్నవాడే. అనాశ్రితులకు ఆశ్రయించని వాళ్ళకి లేనివాడు అవుతాడు. అంటే గుణ విభూతుల్లో పరిపూర్ణుడై ఉన్న స్వామి. అంటే పరమాత్మ యొక్క తత్వము ఒక్కటే ఉపనిషత్ చెప్పిందండి. పరమాత్మ లేనివాడు అన్నవాళ్ళు లేనివాళ్ళు. ఆయన లేడు అని ఎవరంటారో వాళ్ళే లేనివాళ్ళు. ఆయనకి లేకపోవడం అనేటువంటిది లేదు. గుణర్యం ఒరువరు గుణ విభూత్యాదిగళాల్ పరిపూర్ణరాయి కొండులరాయి. గుణంతోటి విభూతులతోటి పరిపూర్ణుడై ఉన్నాడు స్వామి. అసలు తిరువాయిమొഴി ఎత్తుగడే పెరుమాళ్ళ యొక్క కళ్యాణ గుణానుసంధానంతో ఉయర నలముడయవన్ ఆనంద గుణ పరిపూర్ణుడు స్వామి. అంటే నిర్గుణుడు కాదు పెరుమాళ్ళు. అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని ఖండించినటువంటి వ్యాఖ్యానంగా దీన్ని చెప్తారు. అవత్తై కాటి ఎన్నై విషీకరిత అద్వితీయర్. అలాంటి ఆయన నా మనస్సులో నిలిచినటువంటి అద్వితీయుడు. అలాంటి వాడు ఇంకొకడు లేడు అసలు మొత్తం. అందువల్ల அவர் వందన్న ఉళ్ళత్తుళ్ళే ఉరైగిన్రార్. ఆయన వచ్చి నా మనస్సులో నిత్య నివాసం చేస్తున్నాడు. గుణాధికరాన అవర్ ఎన్నడవం వందు. ఎంత కళ్యాణ గుణాలండి, లేకపోతే నా దాకా వస్తాడా? నాలాంటి పాపిష్టి వాడి హృదయంలో కూడా వచ్చి కూర్చున్నాడు అంటే ఎంత దయా వాత్సల్యాది గుణ పరిపూర్ణుడో అర్థమవుతుంది. అది అక్కడ మనం వ్యాఖ్యానం అలా చెప్పుకోవాల్సండి. మయర్ వరమదిలినం మరుళిత్తాం తిరుత్తి నన్నెంజిలే నిత్యవాసం పండుగయ్యాల్. అదే నాలో ఉన్న అజ్ఞానాన్ని పోగొట్టి నా మనస్సులో వచ్చి నిత్య నివాసం చేశాడు అని అంటే ఎలా ఉంటాట? ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చారు చూడండి. చంద్రనుక్కు పోలే మారి మారి కడవదాన వృద్ధి క్షయంగళం ఆదిత్యనముం అంధకారం పోలే మారి మారి వరక్కడవదాన జ్ఞాన అజ్ఞానంగళం మా యొక్క పెత్తం. ఇది ఈయన ఏం చేశాడంటే శుక్లపక్ష చంద్రుడిలాగా పెరుగుతాడు, బహుళపక్ష చంద్రుడైతే తరుగుతాడు. పెరుమాళకి 2 పెరగడం తరగడం అనే ఎప్పుడు దేదీప్యమానంగా నిత్య ప్రకాశమానుడై శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి స్వామి.
సూర్యుడు జ్ఞానం, ఒకప్పుడు వెలుతురు, ఒకప్పుడు చీకటి, అంటే అజ్ఞానం. అలా లేదు, ఎప్పుడు ప్రకాశవంతుడై ఉంటాడు. ఇది చాలా ముఖ్యమైన వ్యాఖ్యాన వాక్యం. ఎందువల్ల? చంద్రుడిలాగా వృద్ధి క్షయాలు లేవు, సూర్యుడిలాగా రాత్రింబవళ్ళు ఆ వృద్ధి క్షయాలు లేవు. ఎప్పుడూ శాశ్వతమైనటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి తాను ఆ జ్ఞానాన్ని లోకానికి ప్రసాదిస్తూ పెరుమాళ్ళు ఉంటారు అన్న విషయాన్ని పెందాం. అంటే గుణాధికుడైన భగవంతుడు వచ్చి నా మనస్సులో నిత్య నివాసం చేస్తున్నాడు. నాకు ఆయన భక్తి అజ్ఞానం పోగొట్టాడు. అజ్ఞానం పోతే సరిపోదు, జ్ఞానం నిండాలి మళ్ళీ మనస్సులో. అలాంటి జ్ఞానాన్ని నాకు కలిగించాడు. కాబట్టి నా జ్ఞానానికి వృద్ధి క్షయము అనేటువంటివి లేవు. ఒకసారి జ్ఞానం మరుగున పడిపోవడం, ఒకసారి అజ్ఞానం పైకెత్తడం ఏమీ లేదు. స్వచ్ఛమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నేను కలిగి ఉన్నాను అని ఆళ్వార్లు ఈ 10వ పాసురంలో తాను ఆత్మకి జ్ఞానానందాలు ఉంటాయి అని చెప్పుకున్నాం కదండి ఒక మాట. ఆ జ్ఞానం నాకు ఉంది అని ఆళ్వార్లు ఈ 10వ పాసురంలో మనకి స్పష్టంగా నొక్కి వక్కాణించారు అన్నమాట. ఉళరం ఇల్లయ్యల్లరాయ్, ఉళరాయ్ ఇల్లయ్యాయే. చాలా చక్కగా కవిత్వం హాయిగా సాగు, ఎత్తుగడలు అవి చాలా బాగుంటాయి కవిత్వంలో. అలా అందుకున్నటువంటి అందమైనటువంటి లేనివాడు కానివాడై ఉన్నవాడు, లేనివాడై ఉన్నవాడు. అంటే ఏంటండి? లేదనుకునే వాళ్ళు లేరు తప్ప ఆయన లేకుండా పోవడం లేదు అనేటువంటి ఎత్తుగడ. ఉళరం ఇల్లయ్యల్లరాయ్, உளரா இல்லையாகியே உளரெம் ஒருவர் அவர் வந்து என் உள்ளத்துள்ளே உரைகின்றார். வளரும் பிறையும் தேய் பிறையும் போலா அசைவும் ஆக்கமும் வளரும் சுடரும் இளுரும் போல் తెరుళం మరుళం మాయత్తోమే. చాలా అందమైన పదాలండి. ఎందుకంటే చంద్రకళలకి ఎదుగుదల క్షీణదశ రెండు ఉంటాయి. అవి రెండు లేదు. తేయి పిరయము అనేది వళరం అంటే వృద్ధి, దేయి పిరయం అంటే క్షీణించుచున్నాం. అలాగే అసైవం వళరం నాశనము వృద్ధి, అవి కలిగింది ఇరుళ్ళు అంటే సూర్యుడికి కూడా. ఇలాగ కాకుండా పరిశుద్ధమైనటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి అందమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నాలో నింపి ఏకరూపమైన స్వచ్ఛ జ్ఞానాన్ని నేను కలిగి ఉండేలా పెరుమాళ్ళు నాకు అనుగ్రహించారు. అంటే ఆయన నాకు కలిగించిన జ్ఞానము స్వచ్ఛమైనది, శాశ్వతమైనది అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ 10వ పాసరంలో చెప్పారు. ఇంకా ఫలశ్రుతిగా తెరుళం మరుళం మాయత్తు தந்திருந்து செம்பொன் கடலடிக்கு அருளி இருத்தும் நம்மானாம் அயனாம் சிவனாம் திருமாலால் அருளப்பட்ட சடகோபன் ஓர் 1010 அருளி அடுக்கி இருத்தும் நம் அண்ணல் కరుమాణికమే. తెరుళం, తెరుళ్ళు అంటే మామూలుగా జ్ఞానం అని కదా. మరుళం అజ్ఞానము, మాయత్తు పోగొట్టి, తీరిందు ఆశ్రితులని తానే తీర్చిదిద్దుతాడు తప్ప తను ఆశ్రయించిన వాడిని ఇంకోళ్ళ దగ్గరికి పంపే అసక్తుడు కాదు స్వామి. ఈ తిరిందు అనే మాటకు అంత అర్థం. సెంపొన్ కడల్, అందమైన బంగారం లాంటి ఆభరణాలతో కూడినంటే పాదాలే అసలు ఆభరణాలు. అడిక్కి ఆ పాదాల కింద అరుళి కృప చేసి ఇరిత్తం అమ్మానాయ, నన్ను తన పాదాల కింద చేర్చుకున్న స్వామి పెరుమాళ్ళు. ఆయనాయ్, ఇక్కడ బ్రహ్మ అయ్యాడు అంటే వరుసగా పాసురాల్లో చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. బ్రహ్మకి అంతర్యామిత్వం వహించి, బ్రహ్మకి లోపల ఉండి, శివనాం రుద్రుడికి అంతర్యామిగా ఉండి ఉన్న తిరుమాలాల శ్రీయపతి చేత అరుళప్పట్ట సడగోపన్, ఆయన అనుగ్రహిస్తే ఈ సటగోపులకి ఇలాగా కవిత్వం చక్కగా అద్భుతమైన
పాసురాలు వచ్చేసాయి అన్నమాట. ఓరాయిరత్తుల్ అద్వితీయమైన ఈ 1000 పాసురాలలో ఈ 10 పాసురాలు కరుమాణిక్కం నీలమాణిక్కము వంటి కాంతి గల నమ్మన్నల్ మన స్వామి అరుళి కృప చేసి అడిక్కి జరుత్వం పాదాల కింద ఉంచుతాయి. ఈ తిరువాయిమొழிని గనక మనం చక్కగా చదువుకున్నాము అని అంటే ఈ తిరువాయిమొழి మన్ని పెరుమాళ్ళ పాదాల కింద చేరుస్తుంది. ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, తిరువాయిమొழிకే అంత శక్తి ఉంది. అది ఇవన్నీ బీజాక్షర సంపుటి, వీటికే అంత శక్తి ఉంది. అంటే చదువుకుంటే చాలండి, మీకు శరీరము వెళ్ళిపోయిన తరువాత అద్భుతమైనటువంటి మోక్ష సామ్రాజ్యం వస్తుంది అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. నిగమత్తిల్ 192లో ఇప్పత్తం కత్తారై తమ్మై விஷயீகரித்தா போலே விஷயீகரித்து தன் திருவடிகளின் கீழே வைத்துக் கொள்ளும் என்கிறார். ఈ ప్రతి మొదటి వ్యాఖ్యాన వాక్యం తిరువాయిమొழிని చదివితే చాలు మోక్షం అన్న మాటని ప్రతిరోజు చెప్పుకుంటున్నాం. అర్థం దాకా కూడా వెళ్ళక్కర్లేదు. ఎందుకంటే అంత అద్భుతమైనటువంటి బీజాక్షర సంపుటమైనటువంటిది తిరువాయిమొഴి. దాన్ని చదువుకుంటే చాలు మోక్షమే. ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. తెరుళం మరుళం మాయత్ అంటే జ్ఞానంగానూ ఉంటుంది, అజ్ఞానంగానూ ఉంటుంది. ఆ రెండిటినీ కూడా పోగొట్టి మనకి బ్రహ్మావిన్ రాజసమడియాగ వంద కుదిరిష్టి జ్ఞానమానదుం రుద్రం తామస జ్ఞానమడియాగ వందు ఆగమాది బాహ్య జ్ఞానమాన అజ్ఞానమం ఆయత్. వ్యాఖ్యాన వాక్యాలు ఎలా పెంచుకోవచ్చో ఆ నిర్వచనాలను ఇవ్వడంలో ఉండే వైశిష్ట్యం ఏమిటో చెప్తున్నారండి. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి త్రిమూర్తులలో విష్ణువుకేమో సత్వగుణం, బ్రహ్మకి రజోగుణం, ఈశ్వరుడికి తమోగుణం లయం. కాబట్టి ఈ మూడిటిని బ్రహ్మకున్నది రాజసమడియాగ వంద కుదృష్టి జ్ఞానం, రాజసం వల్ల వచ్చేటువంటి కుదృష్టి వంకర దృష్టి. రాజసం ఏం చేస్తుంది, ఒకదాన్ని చూసి ఇంకోటేమో అని భ్రమింప చేస్తుంది. కాబట్టి అది కుదృష్టి అయింది, కుచ్చితమైన దృష్టి. ఇంకా డీప్ గా చెప్పుకోవాలంటే ఉన్నది ఉన్నట్లుగా గ్రహించలేకపోవడం కుదృష్టి. దృష్టి అంటే కళ్ళతో చూసామంటే అదేమిటో మనకు తెలియాలి, కానీ అది ఇంకోలా కనపడితే దాన్ని కుదృష్టి అంటారనమాట. ఈ వెనుక పాసురంలో శేశ్వర సాంఖ్యులని చెప్పారు కదండి. ఇది అన్యథా జ్ఞానాన్ని, అన్యథా జ్ఞానం అంటే అక్కడ ఒక తాడు పడి ఉంటే అదేమో ఏమో పామేమో అనిపిస్తుంది, అంటే ఒకదాన్ని చూసి ఇంకోటేమో అనిపిస్తుంది. అందుకని సర్వశక్తి సంపన్నుడైనటువంటి పెరుమాళ్ళని ఆయన ఏం చేస్తాడులే అనే అజ్ఞానం కప్పివేస్తుంది. ఇది తమో గుణంలో ఉండేటువంటి, రజోగుణంలో ఉండేటువంటి నష్టం. ఈ మాటలు చూడండి. బ్రహ్మావిన్ రాజసమడియాగ వంద, బ్రహ్మ రాజస గుణ లక్షణోపేతుడు కాబట్టి ఆయనకి కుదృష్టి వచ్చింది. రుద్రం తామస జ్ఞానమడియాగ వంద ఆగమాది బాహ్య జ్ఞానమాన అజ్ఞానము. రుద్రుడికి ఉండేది తమో గుణం. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఈ ఎవరు లేరు ఏమీ లేదు అనే మాయావాదాలన్నీ కూడా బయలుదేరి వస్తూ ఉంటాయి. స్వానుభవ విరోధియాన ప్రాకృత విషయ జ్ఞాన అజ్ఞానంగళై వాసనయ్యోడే పోకి. అంటే నిరీశ్వరవాదులందరినీ కూడా ఇక్కడ ఖండిస్తున్నారు అని చెప్పడం అన్నమాట. విపరీత జ్ఞానం ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళు నిరీశ్వరవాదులు. ఈ విధమైన అజ్ఞానాన్నంతటినీ పోగొడతాడు. ఎలాగా, భగవద్ అనుభవానికి విరోధులైన ఈ ప్రాకృతమైన విషయ జ్ఞాన అజ్ఞానములను సవాసనగా పోగొట్టారు ఆళ్వార్లు. ఎంత బాగుందో చూడండి ఈ వాక్యం. బ్రహ్మ మూలకంగా రాజస జ్ఞానం,
రుద్రమూలకంగా వచ్చే తామసాజ్ఞానం, దానివల్ల మాయావాదాదులు ఇత్యాదులన్నిటినీ ఆయిత్తు పోగొట్టి స్వానుభవ విరోధియాన ప్రాకృత విషయ ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನங்களை வாசனையோடே போக்கி சவாசனகா போகொட்டி தந்திருந்து செம்புர்கழல்லடிக்கு ఆశ్రితులే వేరు కాలలు కొని విడాదదాయి. ఆశ్రితులు వస్తే బాబాయ్ నేను రక్షించలేను, ఇంకోళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళవయ్యా అనవలసిన అవసరం స్వామికి లేక స్పృహణీయమాయ్ వీరక్కడలయ్యుడైతాన తిరువడిగళిన్ కీజే. ఎంత అందంగా ఉంటాయండి ఆ పాదాలు, స్పృహణీయాలు, వీర కంకణం వేసుకున్నటువంటి పాదాలు. అంటే ఆశ్రితుల్ని రక్షించడంలో నన్ను మించిన వాళ్ళు లేరు అనే కంకణాన్ని వేసుకున్నట్టండి కాలికి. అంటే ఆశ్రితైక రక్షకుడు అని తిరువడిన్ కీజే. இப்போதே வீரக்கடல் பிராட்டி முன்னாக ஆசிரியித்தாரை தன் கையிலும் பிறர் கையிலும் కాటికొడాదా వీరక్కడల్. ఎందుకు కంకణం వేసుకున్నారు అంటే లక్ష్మీ పురస్సరంగా ఆశ్రయించిన వారిని నీ కర్మ నీది అని వదిలిపెట్టడం గాని, అమ్మో నేను రక్షించలేను ఇంకోళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళు అనడం గాని చేయకుండా నేను రక్షించగలను అని ఆశ్రయాన్ని ఇచ్చే కంకణాలవి. కాలికి కంకణం ఎందుకు వేసుకున్నారో నంబిళ్ళయ్య గారు చాలా అందంగా చెప్పారు. ఏంటంటే వేసుకుంటాం గాని ఏదో పెద్ద జ్ఞానభాస్కరుడు అని ఒక బిరుదు ఇచ్చారనుకోండి, అంటే అన్నీ తెలియాలి, తెలుస్తాయా? పేరుకే బిరుదు ఉంటుంది, అంతా అజ్ఞానమే, ఏదో అడిగితే అదే తెలియకుండా ఉంటుంది. అలా పేరుకు తొడుక్కున్నవి కాదు ఇవి. నేను కంకణం వేసుకున్నాను కానీ నేను రక్షించలేను అనేవి కాదు, నేను రక్షించలేను ఇంకో చోటికి వెళ్ళు అనేవి కాదు. తన దగ్గరికి వచ్చారు అంటే రక్షణ పొందారు అనే ఆ వీర కంకణం ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది. అరుళి ఇరుత్తం అనుగ్రహించి ఉంచుకున్నాడు, కేవల కృపయ్యాలే ఇరుత్తం. అమ్మానామాయనాయ్ శివనాం తిరుమాలాల్ బ్రహ్మరుద్ర ప్రముఖరాన సర్వాత్మగళుక్కం నిర్వాహకనాయ్. ఈయన బ్రహ్మకి అంతర్యామిగా, శివుడికి అంతర్యామిగా అలా ఉండేటువంటి శ్రీయప్పతి నన్ను కరుణించారు అని ఆళ్వార్లకి ఆనందం. సర్వేశ్వరనాన శ్రీయప్పతియాలే అందరికీ బ్రహ్మ రుద్రాదులకి కూడా అధిపతి అయినటువంటి సర్వేశ్వరుడు మయర్వర మొదలైన మరుని నన్ను ఎంగరపడియే నాలో ఉండేటువంటి అజ్ఞానాన్ని పోగొట్టాడు అన్నట్లుగా అరుళప్పట్ల సడగోపన్ అరుళకు విషయభూతరా నాళ్వార్ అనుగ్రహించిన పెరుమాళ్ళు, అనుగ్రహించబడిన ఆళ్వార్లు. కర్తార్థక వాక్యం కర్మార్థక వాక్యంగా రెండు వాక్యాలు అన్నమాట. ఇక్కడ ఏమిటి అంటే శ్రీయప్పతి కాబట్టి ఆయన రక్షిస్తాడు. అరుళుక్కు విషయభూతరాన ఆళ్వార్ అనుగ్రహించడానికి బడడానికి అర్హులైనటువంటి ఆళ్వార్లు. ఈ వరులకు ఆ ఇత్తలై పిరాటియంగై అంది. ఎవరండి దీనికి మూలం? లక్ష్మీదేవి అని అనడం చేత ఇక్కడ తిరుమాలాలు శ్రీయప్పతి అన్న పదాన్ని ఎందుకు వేశారండి? అవును, రక్షించకుండా ఎలా ఉంటాడు? ఆ ఇత్తలై పిరాటియంగై ఆ తల్లి ఉంది కదా, ఇంకా ఆయనకేమీ వద్దు అనడానికి సాహసం లేదు. అమ్మ ఉంటే రక్షించడమే, ఇంకా నోరు విప్పి కాదు అనే రైట్ ఆయనకి లేకుండా చేస్తుంది తల్లి. ఓర్ ఆయిరత్తుళ్ళి పత్తాల్ నమ్ మన్నల్ కరుమాణిక్కమే, మన్నల్ కరుమాణిక్కమే. ఈ సాటిలేని 1000 పాసురాలలో ఆయన నమ్మన్నల్ కరుమాణిక్కమే అరుళి అడికి జీరితం. ఒక కరుమాణిక్కము లాంటి సర్వేశ్వరుడి యొక్క శ్రీపాదాల క్రింద ఈ 1000 పాసురాలు మన్ని ఉంచుతాయి. ఎంత విశ్వాసంగా చెప్తున్నారో చూడండి. మనం మన యొక్క బాధ్యతని ఆయన మీద పెడితే, ఈ తిరువాయిముజని చదివితే ఇవే ఆయన చేత
మన్ని రక్షింప చేస్తాయి, ఆయన పాదాలు చేరుస్తాయి. ఇందులో డౌట్ లేదు. సర్వ నిర్వాహకనాయి, ఎందుకంటే ఆయనకు అంత శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నాయి. కొంతమందికి మేనేజర్గా నడుస్తూ ఉంటారు కానీ మేనేజ్ చేయలేరు. చేద్దాం అనుకుంటారు కానీ ఇటు చూస్తే అది పోతుంది, అది చూస్తే ఇది పోతుంది, ఓవరాల్ గా మేనేజ్ చేయలేరు. అందరికీ ఆ నాయకత్వ లక్షణాలు ఉండవు. ఈయన అలా కాదండి. సర్వ నిర్వాహకనాయ, అన్నీ నిర్వహించగలిగిన వారే. స్పృహణీయ మానవడి వడిగయ్యం, చాలా అందమైనటువంటి సౌందర్యం. ఈ సౌందర్యం ఒకటండి, మనకి తెలియకుండానే మన ఆయన వైపు ఆకర్షితురాలని చేసేస్తుంది. అంత అందం, అమ్మో, రూపంతో కూడా మనకు గెలుస్తాడు. మనకు అందుకే కిందటి పాసురాల్లో వచ్చింది, అటు రూపంతో ఇటు గుణాలతోటి కూడా గెలిచిన స్వామి అనేటువంటి మాట. గుణంగళయ్యం ఉడయనాన సర్వేశ్వరం. గుణాలు ఉన్నాయి, రూపం ఒకటే ఉంటే సరిపోదు, శక్తి ఉండాలి, గుణాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి రూప గుణాశ్రితుడు, రూపం చేత గుణాల చేత ఆశ్రితుల్ని రక్షించగలిగిన సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వాడు తానే అరుళెత్తి తన్ తిరువడిగళిన్ కీழே சேர்த்து கொள்ளும். ఈ తిరువాయ్మడి తానే ఆయన పాదాల కింద చేర్చి తానే ఆయన చేత రక్షింప చేస్తుంది. ఎంత మంచి మార్గం కనపడిందండి. పెరుమాళ్ళైనా ఇంకా డౌట్ ఉందేమో కానీ తిరువాయ్మడికి డౌట్ లేదు. దీన్ని మనం చదువుకున్నాము అంటే ఇదే మనకి మోక్షాన్ని ఇస్తుంది అని ఢంకా మీద దెబ్బ కొట్టి చెప్పారంటారే, అలా చెప్తున్నారన్నమాట. ఈ తిరువాయ్మడి అభ్యసిత్తార్కు తాం పెద్ద పేరియంగిరార్. ఈ తిరువాయ్మడి చదివిన వారికి అలాంటి లాభము కలుగుతుంది, ఫలితము కలుగుతుంది. నమ్మాలి ఈ మాట. మనం చెప్పిన వారు నమ్మాళ్వారు, ఆప్తులు. తిరువాయ్మడి చదువుకోండి, మోక్షం వస్తుంది, అంతే. వస్తుందా రాదా ఇంకా డౌట్ పెట్టుకోకూడదు. చక్కగా ప్రతిరోజు హాయిగా ఒక దశకం చక్కగా చదువుకోవడం. లేదు మనకి మనశ్శాంతిగా ఉండాలి, ఓ అరగంట చదవగలం అంటే ఒక 4 పదులు చెప్పుకున్నాం కదండి, వాటిని చదువుకోవాలి. అలా కూడా అక్కర్లేదండి, ప్రతి 10 మొదటి పాసురాలు చదువుకుంటాం, అలాగైనా చదువు. అది కూడా కాదండి, ఒక్కొక్క దశకం చదువు. శక్తి ఉంది, గంట కూర్చుని పారాయణ చేయగలం, 1 గంట పడుతుందండి ఒక 100 పాసురాలు చదవడం. అలాగే ఒక 10 చదవడం. మొత్తానికి తిరువాయ్మొழிని అభ్యాసం చేస్తే, తిరువాయ్మొഴి నీకేం అక్కర్లా, నువ్వు చదువంతే, నేను నిన్ను స్వామి పాదాల కిందకు చేరుస్తాను అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఒక నమ్మిక, ఆప్తవాక్యం. నమ్మాళ్వారు, నంబిళ్ళయ్య గారు వంటి మహానుభావుల యొక్క ఆప్తవాక్యంగా విశ్వసించి మనం రోజు ఏది రాదనుకోండి. ఒక ఆవిడ అన్నారు, మేము ఆ తిరుపతి వెళ్ళి అడిగి గమరందుకు కుదుందేనే అనుకుంటూ వెళ్ళామండి, అదే చదువుకుంటూ వెళ్ళామండి, ఎంత ఆనందమో, ఎన్ని మహాత్యాలు కలిగాయోనండి. ఆవిడ కూడా చెప్పాము మీ క్లాస్లో, ఆవిడ ఇలా ఫోన్ చేస్తున్నారు చూడండి లైన్లో ఉండి అని. ఆ విశ్వాసం అలా పెరుమాళ్ళ దగ్గర మనకి దివ్యానందాన్ని కలిగిస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ, వడకు తిరువేది పిళ్ళై తిరువడిగడే శరణం. ఇలాగ మనం 8లో 8ని పూర్తి చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు మరి 3 మహానుభావులు వాదికేసరి అడిగే మనవాళ్ళ జీయ ఆయన చెప్పినది చదువుకున్నాం. స్వాయోగ్యతామతి నివర్తకలోలుపేన శ్రీ కౌస్తుభేన కమలాస్తనతోపి తుల్యం ఆత్మైకశేషమవబోధితమీశ్వరేణ స్వస్య స్వరూపమవదన్ మునిః అష్టమే సహా మునిః. నమ్మాళ్వారు అష్టమే 8లో ఏం చెప్పారండి? స్వాయోగ్యతామతి నివర్తకలోలుపేన, తమ యొక్క అయోగ్యతానుసంధానము, అయ్యో తక్కువ వాడిని వడవేళ్ళలో, అయ్యో బాబాయ్ నేను పెడితే నా పాపం కూడా ఆయనకు చేరుతుంది, ఇలా సందేహించారు కదండి. అలాంటి దాన్ని పోగొట్టడానికి ఈశ్వరేణ
ఆ ప్రయత్నం చేసిన పెరుమాళ్ళు శ్రీ కౌస్తుభేన కౌస్తుభమణితో కూడా కమలాస్తనతఃపి లక్ష్మితో తుల్యం ఆత్మైక శేషం సమానమైన శేషత్వము కలిగిన దానిగా అవబోధితం తెలియపరిచిన స్వస్య స్వరూపం తన స్వరూపము. తిరుమాల్ అనే పదం కనమాట ఈ అర్థం. లక్ష్మీ విశిష్టుడైనటువంటి స్వామి. ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, శ్రీమన్ నారాయణనే మనం సేవిస్తూ ఉండాలి అనే విషయాన్ని సహాముని అష్టమేన అవదత్. ఈ 8వ తిరువాయిమొழிలో మనకి చక్కగా అనుగ్రహించారు అని చక్కగా సింపుల్ గా ఎంత చిన్న చిన్న సంస్కృత పదాలతోటి అజయ మనవాళ్ళ చేయాలి. ఈ మునిత్రయం గురించి రోజు చెప్పుకుంటున్నాం కదండి. కావాలంటే వేదాంత దేశకుల్లాగా పెద్ద పెద్ద సమాసాలు వేసేస్తారు, లేదు అంటే చిన్న చిన్న పదాలతోటి చెప్పగలుగుతారు. అది నిజమైన కవిత్వానికి నిదర్శనం అండి. నాకు పెద్ద పెద్ద పదాలు రావండి రాయడం అని కొంతమంది అంటారు. పెద్ద పదాలు సమాసాలు ఒక్కటి ఈ మూల నుంచి ఆ మూలకి తప్ప చక్కగా చిన్నగా రాయడం రాదండి అని కొంతమంది అంటారు. నిజమైన కవి అంటే పెద్దవి రాయమంటే పెద్దవి రాయాలి, చిన్నవి రాయమంటే చిన్నవి రాయాలి, రెండు కలిసి రాయమంటే కలిసి రాయాలి. అలా రాయగలిగితేనే కవిత్వం మీద పట్టు ఉన్నట్టు అన్నమాట. అందుకని ఇంకా దేశికుల యొక్క శ్లోకం చూడండి. దీనికి ప్రాసాధన్యేన బాణాత్ ధృతి చ విభూతయా విభూతయా ఒక్కసారి విభూతయా అలం మహిమ్నా, అది ఆ పదం కోసం, అలం మహిమ్నా పరత్వాన్ మాధుర్యాద్ దేహదేహ్యాదిషు చ గతతయా స్వస్వరూప ప్రకాశాత్ అంత్యస్మృత్యాప్యభావాత్ స్వపర పురుషైక్య భ్రమధ్వంసకత్వాత్ జ్ఞానాజ్ఞాన ప్రదత్వాత్ ప్రకటయతి హరిః పుంసి దాస్యం స్వమూచే. స్వం ఊచే అంటే వారి యొక్క భావాలను ఊచే నమ్మాళ్ళ వారు చెప్పారు, అనుగ్రహించారు. ఎలాగా? హృది ప్రాసాధన్యేన అలంకార శోభతోటి, హృదయంలో అలంకార శోభతోటి అంటే మొట్టమొదటి పాసురాన్ని తీసుకోవాలి. కణ్గల్ సివంద్ పెరియవాయ్ వాయం సివందు కనిందు உள்ளே வெண்பல் இலகு சுடர் இலகு இலகு மகர குண்டலத்தன் கொண்டல் வண்ணன் சுடர் மொழியன் 4 தோழன் குனிசான்கன் பொன் செங்குகரை வாழாழியான் ஒருவன் அடியேன் உள்ளானேன். భానాత్ ప్రకాశించడం వల్ల, భానాత్ ప్రాసాధన్యేన భానాత్ ఆ శోభతో ప్రకాశించడం ఒకటి. రెండోది విభూతయా విభుత్వము చేత. ఏంటి విభుత్వం? అడియేనుళ్ళాన్ ఉడలున్నాన్ அண்டத்தகத்தான் புறத்துள்ளான் கடியே இதுவன் உரைக்கலாம் படிய நல்லன் பரம்பரன் கடிசேர் நாத்தத்துள்ள ஆலை இன்பத்தும் பக்களின் நேர்மை ஒழியா இன்ப பெருமையோன் உணர்விலும் பொருளர் ஒருவனே. అలం మహిమ్న. అలం అంటే ఇక్కడ పరిపూర్ణత అని అర్థం అండి, పూర్ణమైన మహిమ అని చెప్పడం. మూడవది అనమాట. உணர்விலும் வருவருவனை அவனதருளால் உரல் பொருட்டு என் உணர்வினுள்ளே இருத்தினே அதுவும் அவனது இன்னருளே. உணர்வும் உயிரும் உடம்பும் மற்றுள்ள பிளனவும் பழுதேயாம் உணர்வை பெற ஊரந்து இரவேறி யானம் தானாய் ஒழிந்தானே. పరత్వాత్. పరత్వాత్ అంటే సర్వోత్కృష్టుడగుడం వలన யானும் தானாய் ஒழிந்தானை யாதும் ఎవరக்கும் ఉన్నోనై తానుం శివనుం పరమనుమాగా. ఈ పదాల చేత వాళ్ళందరికంటే పరాత్పరుడు అనే పదం అన్నమాట. పణ ఇత్తని మొదలై తేనుం పాలం కన్నలం అముదుమాగి తిత్తిత్
என் ஓனில் உயிரில் உணர்வினில் நின்ன ஒன்னை உணர்ந்தேனே. மாதுரியாத்து போகியுடவடம் வலன நின்ன ஒன்மை உணர்ந்தேனுக்கு அதனுள் நேர்மை அது இது என்று ஒன்னும் ஒருவர்க்கு உணரலாகாது. உணர்ந்தும் மேலும் காண்பரிது சென்று சென்று பரம்பரமாய் யாதும் என்னதே எந்தற்று நன்னதெய்தென்று அறிவரிதாய் நன்றாய் ஞானம் కళందదే. దేహదేహ్యాదిషు శరీర ఆత్మాదులయందు గతతయా ఉండడం వలన. అది 6. நன்றாய் ஞானம் கடந்த போய் நல் இந்திரியமெல்லாம் ஈர்த்து வண்ணாய் கிடந்த அரும் பெருங்கொள் புலப்பில் அதனை உணர்ந்துணர்ந்து சென்று அங்கு இன்பத்துன்பங்கள் செற்று களைந்து பசையற்றான் அன்றே அப்போதே வீடு அதுவே வீடு வீடாமே. స్వస్వరూప ప్రకాశాత్ జీవాత్మ పరమాత్మ స్వరూపాన్ని ప్రకాశింపచేయడం. அதுவே வீடு வீடு பேற்று இம்மந்தானும் அது தேறி எதுவே தானும் பற்றின்றி யாதும் இலிகளாதிருக்கு. அதுவே வீடு வீடு பேற்று இம்பந்தானும் அது தேராது எதுவே வீடு ஏது இன்பம் என்று ஏத்தார் ஏத்தார் ஏத்தாரே. అంత్యస్మృత్యాప్యభావాత్ అంతిమ స్మృతి చేత పొందదగిన వాడవడం వల్ల ஏத்தார் 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 என்று இல்லத்தாரும் புறத்தாரும் வைத்து பாங்கு வளரி முயங்கா தாம்போகம் போது பொன்மத்தர் போல் பித்தி ஏறி அனுராகம் பொழியும் போது எம்மெம்மானோடு ஒத்தே சென்று அங்கு உள்ளம் கூட కూడిట్రాగిల్ నల్వురైపే. ఆ తర్వాత స్వపరమ పురుషైక్య భ్రమధ్వంసకత్వాత్ జీవ పరమాత్మల యొక్క అభేదం అనే భ్రమని నశింపచేసిన వాడు. సిద్ధాంత స్థాపన వాక్యం. జీవుడు జీవుడే, దేవుడు దేవుడే, ఇద్దరు వేరే. కూడిట్రాగిల్ నల్లురైపు கூடாமையை கூடினார் ஆடல் பறவை உயர்கொடி எம்மாயனாதது அதுவே வேடை பண்ணி ஒரு பரிசே எதிர்வன் நிகழவும் கழியுமாய் ஓடைத் தெரியும் யோகிகளும் உளரும் இல்லை அல்லரே. జ్ఞాన అజ్ఞాన ప్రదత్వా సాంసారిక విషయ జ్ఞానం భగవత్ ప్రాప్తి విరోధి అయిన అజ్ఞానం పోగొట్టేవాడు ఆయనే. ఉళరం ఇల్లై అల్లరాయ్ உளராய் இல்லை ஆகிய உளரும் எவ்வொருவர் அவர் வந்து என்னுள்ளத்துள்ளே உரைகின்றார். வளரும் பிறையும் தேவ் பிறையும் போல அசைவும் ஆக்கமும் வளரும் சுடரும் இருளும் போ తెరుళం మరుళం మాయత్తోమే. కాబట్టి పుంసి స్వం దాస్యం, ఆ సర్వేశ్వరుడు జీవుడిలో తనదైన శేషత్వాన్ని ప్రకటయతి, ప్రకాశింపింపచేస్తున్నాడు అని పూచే నమ్మాళ్ళవార్లు ప్రసాదించారు అనేటువంటిది ఈ పాసరాలు, ఈ శ్లోకాలు, వేదాంత దేశకుల యొక్క పద ప్రయోగాలు అత్యంత వైభవోపేతాలు. అక్కడ ఉన్నవి చదవడమే మనకి కష్టం. అలాంటివి రచించడం సిద్ధాంత స్థాపన దేశకుల యొక్క ఆ అద్భుతమైనటువంటి పాండితీ గరిమకి నిదర్శనం. ఇంకా మరి తిరువాయిమడి నూతందాదిలో మనవాళ్ళ మహాముల్లి ఏమన్నారు అనేటువంటిది. కన్నిరయ్య వందు కలందమాలిల్ కలవి తిన్నిలయ్యా వేణమన చిందిత్తు తన్నితనం వారు ఉయిరిన్ ఏత్తం మధు కాట్టవాయందురైత్తాన్ కార్యమారందం తన్ కరుత్తు. కన్నిరయ్యా నేత్రాలు నిండేలాగా వందు కలంద, కళ్ళు నిండేలా కనపడ్డాడండి, కళ్ళారా చూసేలా కనపడ్డాడు. మాల్ సర్వేశ్వరుడు ఈ కలవి తిన్నలయ్యాగ వేడు. ఈ కలవడం ఒకసారి ఉండి ఒకసారి పోవడం కాకుండా దృఢంగా ఉండాలి. సిందిత్తు అని ఆలోచించి తన్నిదియను నీచమని ఎంచబడిన ఆరేరం జీవాత్మ యొక్క అది ఏత్తం ఆ ఉత్కర్షని కాట్ట ప్రకాశింపింప అంటే కనబర్చాడు. పెరుమాళ్ళు జీవాత్మ స్వరూప వైలక్షణ్యాన్ని నమ్మాళ్ళవార్లకు చూపిస్తే
காரிமாறன் தன் கருத்து வாயந்து நம்மாழ்வாర్లు తమ మనోరథాన్ని పరిశీలించి ఉరైతాన్ ప్రసాదించిరి. ఓహో, ఇదా పెరుమాళ్ళు నీ విశేషము అని చెప్పి ఆయన అనుగ్రహించారు అనేటువంటి దాన్ని. అంటే కంగళ్ శివందు అనేటువంటి తిరువాయిమడిలో పెరుమాళ్ళు ఆళ్వార్లకి కళ్ళారా కనపడారు, సేవించేలా కనపడ్డారు. ఈ వ్యామోహంతో ఆయన్ని కలుసుకుని, అయ్య బాబోయ్ ఇది దూరం కాకూడదు, ఈ సంశ్లేష ఎప్పుడు ఇలా కలిసి ఉండాలి, దానికి ఏమైనా ప్రతిబంధకాలున్నాయా అని ఆలోచిస్తే, ఆళ్వార్లు నాతో సంశ్లేషించడానికి తమ స్వరూపాన్ని అయోగ్యం అనుకుంటున్నారు, ఆ భావన పోవాలి. నేను తగిన వాడిని కాదు అనుకుంటున్నారు ఆళ్వార్. ఆ భావన పోవాలి, అదే ఈ సంశ్లేషానికి విరోధి ఆ భావం. కాబట్టి ఆ అభిసంధిని పోగొట్టాలి అని చెప్పి వారికి జీవాత్మ స్వరూపము యొక్క మహిమను ప్రకాశింపచేశారు పెరుమాళ్ళు. దానిని నమ్మాళ్వార్లు సాక్షాత్కరింప చేసుకొని ఆ ఆత్మస్వరూపాన్ని పరిశీలించి ఇలా అనుగ్రహించారు అని తిరువాయిమజనోత్తందాదిలో మనవాళ్ళ మామూళ్ళు కన్నెరయ్య వందు కలందమాలి కలవి తిన్నెలయ్యా వేణుం ఎన చిందిత్ తన్నే తెనున్నారు ఇరి ஏத்தம்னது காட்டவாயுந்துரைத்தான் பாரிமாறன் தன் கருத்து. நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம், வேதாந்தாச்சார திருவடிகளே சரணம், பெரிய ஜெயர் திருவடிகளே சரணம். ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நமஹ. దేవేశం కోలనాథం నతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయజ్ఞేన చ నిగమసురో యోగి భట్టారకౌచ గోవిందం పూరనాథేన చ సహపురికేశేంద్ర సింధం జితేంద్రం మాలాద్రిజ్యామునార్యౌ మమోదినదిదే రామ పద్మాక్షనాథాం திருரண்மால் சேனை முதலி சடகோபன் நாதமுனி சீர் கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சன்னா மாளவந்தார் குருமாலாதரர் குறைப்பிறர்க்கான் மண்பாம் இதராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்திமணி இருக்கண்டர் கண்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈடத்தே இந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவர் அருளாளர் திருவடியுன்ய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலை யாழ்வார் பதங்கள் முன்னென்பு சேர்ந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்பிராம நிவாசினே ராமானுஜாய தாசஸ்ய சுதாய குணசாரிணே நமஸ்ரீ சேரநாதாய குந்தீன கர்ஜன்மனே பிரதாசலப்தபரப்பிராப்ய கைங்கர்யசாலினே ஸ்ரீசைலேஷதயா பாத்திரம் தீபச்சாதி குணார்ணவம் யதேந்திர பிரணம் வந்தே ரஞ்சிகா மாதரம் மணிம் வாழ்த்திருவாய் மிழிப்பிள்ளை மாதவாள் வாழும் மனவாட மாமனியம் வாழியவன் மானம் திருவாமிழிப்பிள்ளை மனத்தோர் தேரம்பட இருக்கும் சீர் தேசிக பாத சேவா பிராப்தா கில திராடவேத ரகஸ்யஜாத்தம் ஸ்ரீ கௌதமான்வயம் ஆச்ருத பாகதேயம் கோபால தேசிகமஹம் சரணம் பிரபஜ்யே கௌசிகான்வய சஞ்சாத்தம் வெங்கடாரி தனுபவம் வேதாந்தாச்சார்ய சச்சிஷ்யம் வடேவருமஹம் பஜே ஸ்ரீமத் வெங்கடரங்கார் சிஷ்யம் சச்சிஷ்யசேவதிம் ஸ்ரீ லக்ஷ்மணாதிவிதம் சம்சேதி விதீப்தயே. ஓம் அஸ்மத்குருப்யோ நமः. ஜெய் ஸ்ரீநாராயண.